प्रमेय 6.1 परस्पर छेदती बे रेखाथी बनता अभिकोण समान होय छे। तो प्रमेय पहला तो व्याख्या के प्रमेय कोने कहेवाय। आपेल विधान ने तार्किक दलीलो द्वारा सत्य साबित करवामां आवे तो तेने प्रमेय कहेवामां आवे छे। अहींया आपणे एक विधान आप्युं छे के परस्पर छेदती बे रेखाथी बनता अभिकोण समान होय छे। हवे आने आपणे तार्किक दलीलो द्वारा सत्य छे एवुं साबित करवानुं छे। तो प्रमेयना अंगो आपणे पहेला जाणी लईए के प्रमेयना 3 अंग छे। एक छे पक्ष, बीजो साध्य अने तीजो छे साबिती। तो पक्ष अने साध्य ए आपेल आ विधानमांथी ज आपणे शोधीने लखवानो छे। शुं? तो अहींया आपणो पक्ष कयो? तो पहेलो जोईए पक्ष परस्पर छेदती बे रेखाओ। अहींया जे आपणे छे एटलेथी आपणो पक्ष बनशे अने ए बे रेखाथी बनता अभिकोण समान होय छे। आ आपणे साबित करवानुं छे जे साध्यमां लखाय। तो सौ प्रथम आ तो आपणे जोईए तो के एक विधान वाक्य ज आपेलुं छे। तो आपणे सौ प्रथम आ विधान वाक्य उपरथी एनो डायाग्राम दोरीशुं। तो पहेलो डायाग्राम दोरीए परस्पर छेदती बे रेखाओ। तो परस्पर छेदती रेखाओ कोने कहेवाय? भाई बे भिन्न रेखाओ एक ज बिंदुमां स्पर्शे अथवा एक बिंदुमांथी पसार थाय तो ते बे रेखाओने परस्पर छेदती रेखाओ कहेवाय। पहेलुं पूरुं। बीजो अर्थ पण आपणे समज्या के जे बे भिन्न रेखाओमां एक ज बिंदु सामान्य होय तो तेवी बे रेखाओने परस्पर छेदती रेखाओ कहेवाय। तो आपणे परस्पर छेदती बे रेखाओ लईए, एक रेखा अने आ बीजी रेखा। ओके, आ उपरांत आ रेखाओने नाम आपी दीए। आ रेखा लईए AB अने बीजी रेखा छे CD। आ बंने रेखाओनुं एक सामान्य बिंदु मळ्युं अने ए बिंदु छे कयुं? O। ओके, तो पहेलो पक्ष आपणे लखीए तो पक्ष कयो थशे? तो परस्पर छेदती बे रेखा। तो ए पक्ष आपणे आकृतिना आधारे लखवानो छे। तमे जे आकृतिमां बिंदुओ दर्शाव्या छे एना आधारे ज लखवानो। तो अहींया बे रेखाओ कई लीधी छे आपणे? एक लीधी छे रेखा AB अने बीजी रेखा CD। तो बे रेखाओ रेखा AB अने बीजी छे रेखा CD ए परस्पर छेदे छे। तो क्या छेदे छे भाई? ओ बिंदुमां। बराबर छे। तो आपणे पहेला पक्ष लखीए के बे भिन्न रेखाओ रेखा AB अने बीजी छे रेखा CD। रेखा CD परस्पर ओ बिंदुमां छेदे छे अथवा ओ बिंदुए छेदे छे। डन। चलो हवे लेवानुं छे साध्य, जे आपणे साबित करवानुं छे। साबितमां एवुं छे के जे आ बे रेखाओ छेदे छे एनाथी बनता अभिकोणो समान छे। तो अभिकोणो कया? तो अभिकोणोनी व्याख्या पण आपणे समज्या छीए। तो आपणे आ आकृतिनी अंदर बे अभिकोणोनी जोड़ मळशे जे छे पहेलो अभिकोणनी जोड़ आ बंने सामसामेना खूणा। तो खूणो AOD अने बीजो खूणो कयो छे? DOC। नो डाउट आ खूणाने आपणे COB वांची शकीए, लखीए शकीए, पण बने त्यां सुधी खूणाओने अंग्रेजी मूळाक्षरोना क्रममां दर्शावो
ત્રિકોણને પણ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં લખો. પહેલા બી આવે કે સી આવે ભાઈ? બી આવે. તો આપણે ખૂણો લખીશું BOC અને ઉપરનો ખૂણો કયો લખીશું? ખૂણો AOD. તો અભિકોણની પહેલી જોડ છે ખૂણો AOD અને એની જોડમાં બીજો ખૂણો છે ખૂણો BOC. તેમજ બીજો પણ અભિકોણ છે જે આ બે છે, સામસામેના ખૂણાઓ અભિકોણો છે. AOC ખૂણો AOC અને એની સામેનો એનો અભિકોણ ખૂણો BOD. ખૂણો BOD. ઓકે, ચલો આ બંને અભિકોણો તો લખ્યા, પણ સાબિત કરવાનું છે કે ભાઈ અભિકોણો કેવા છે? સમાન. સમાન એટલે કે એક ખૂણાઓના માપ સરખા છે. બરાબર છે? તો વચ્ચે આવશે બરાબર. સમાનતા દર્શાવતું ચિહ્ન કયું છે? બરાબર. ઓકે, ચલો હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે એ લખીશું સાબિતી. ઓકે, આકૃતિના આધારે ચાલીએ. તો અહીંયા આપણે ખૂણો AOD અને ખૂણો AOC આ બે વિશે વિચારો. ખૂણો AOD અને ખૂણો AOC, ચલો હું એને અલગ લઈ લો. અહીંયા આપણે એક આ રેખા, જે રેખાનું નામ શું છે મિત્રો? CD છે કે નહીં? એની ઉપર O બિંદુ આવેલું છે, હા કે ના? અને O બિંદુએ અહીંયા આપણે આ કિરણ કયું છે? OA. તો આ એક રેખા CD પર એના O બિંદુએ બે ખૂણા બને છે, જે બંને ખૂણા કેવા કહેવાય? રૈખિક જોડના ખૂણા. અને રૈખિક જોડના ખૂણા કેવા હોય છે? તો કે રૈખિક જોડના ખૂણા પૂરક હોય છે. બરાબર છે? પૂરકનો મતલબ શું થાય? કે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય. તો આપણે પહેલું એ લખીએ કે ખૂણો AOD અને ખૂણો AOC રૈખિક જોડના ખૂણા છે. રૈખિક જોડના ખૂણા છે. જો રૈખિક જોડના ખૂણા હોય તો તેથી ખૂણો AOD વત્તા ખૂણો AOC બરાબર કેટલા થશે મિત્રો? 180. હું આને પરિણામ નંબર 1 આપો. સાથોસાથ જો અહીંયા આપણે આ રેખાને લંબાવી દઈએ, રેખા AB આખી લઈ લઈએ તો આ ખૂણો બરાબર છે, આ ખૂણો ને આ બંને ખૂણા, ચલો આને હું ઘડીક વાર માટે ભૂસી દઉં, રિમૂવ કરું. તો આ બંને ખૂણા પણ તમને કેવા દેખાય છે ભાઈ? રૈખિક જોડના ખૂણા. કેવી રીતે ખબર પડે? કે રેખા AB છે અને એની ઉપર આ O બિંદુ આવેલું છે. O બિંદુએ પાછા બે ખૂણા બને છે. બરાબર છે? રેખા AB એ સરળ કોણ પણ કહેવાય અને સરળ કોણનું માપ કેટલું થાય? 180. એ રીતે પણ આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા ખૂણો કયો? AOD અને બીજો BOD. ચલો તેમજ ખૂણો AOD અને ખૂણો BOD રૈખિક જોડના ખૂણા છે. અને જો રૈખિક જોડના ખૂણા હોય તો તેમના ખૂણાઓના માપનો સરવાળો કેટલો થશે મિત્રો? 180 બરાબર 180. પરિણામ નંબર 2. પરિણામ 1 અને 2 ને ચકાસો. પરિણામ 1 અને 2 ને ચકાસતા ખ્યાલ આવે છે કે બંનેનો સરવાળો 180 થાય છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે આ બંને સરવાળા કેવા છે? સરખા. એટલે કે આપણે એને લખી શકીએ કે ખૂણો AOD
ખૂણો એઓડી વત્તા ખૂણો એઓસી, ખૂણો એઓસી બરાબર એટલું જ આનું માપ કેટલું થયું 180, તો આનું પણ 180 જ છે, તો આ બંને સરવાળા કેવા કહેવાય ભાઈ? સરખા જ કહેવાય. એટલે બરાબર ખૂણો એઓડી વત્તા ખૂણો બીઓડી, ખૂણો એઓડી વત્તા ખૂણો બીઓડી. હવે સાબિત કરવા માટે આગળ શબ્દ આવ્યો તેથી. કારણ કે સાહેબ વચ્ચે બરાબર આવી ગયું એટલે ફરીથી બરાબર 2 લખાય નહીં, વચ્ચે બરાબર આવશે. વળી અહીંયા એઓડી ડાબી બાજુએ છે અને જમણી બાજુએ છે, તો બંનેને પાસ પાસે લઈ દઈએ. તો ડાબી બાજુએ એઓડી, કોની ડાબી બાજુ? બરાબર. આ બરાબરની ડાબી બાજુએ ખૂણો એઓડી વત્તા કયો છે? ખૂણો એઓસી. હવે આને ઉઠાઈને હું આ બાજુ લાવું છું, તો આ પ્લસ ખૂણો એઓડી છે એના બદલે થઈ જાય માઇનસ ખૂણો એઓડી, અને જમણી બાજુએ શું રહે છે? માત્ર ખૂણો બીઓડી. સાદું રૂપ આપો. અહીંયા આ સ્ટેપમાં ખૂણો એઓડી પ્લસ અને આ ખૂણો એઓડી શું છે? માઇનસ. ડન. ચલો, એક પ્લસ છે એક માઇનસ, વિરોધી ભેગા થાય શું થાય? માઇનસ. બરાબર છે, બાદબાકી થશે. એઓડી માંથી એઓડી જાય તો 0. શું વધે છે ડાબી બાજુ? ખૂણો એઓસી બરાબર આગળ જતા આવી ગયું. અને પછી શું છે? ખૂણો બી, તો ખૂણો બીઓડી. ચલો સાબિત થયું. કયું સાબિત થયું? કે ખૂણો એઓસી બરાબર ખૂણો બીઓડી સાબિત થઈ ગયું. તો તેવી જ રીતે નીચે લખી દેવાનું કે તેવી જ રીતે ખૂણો કયો? ખૂણો એઓડી બરાબર ખૂણો બીઓસી સાબિત કરી શકાય. ઓકે, તેવી જ રીતે આપણે ખૂણો એઓડી બરાબર ખૂણો બીઓસી સાબિત કરી શકાય. તો આ આપણું પ્રમેય કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ચલો લખી દો.